गुनाहगारो अल्लाह माफ़ करे दे, रसूल अल्लाह वसल्लम माफ़ करे दे, दाग ईमान तस्लीम करे दे नस्ता बके से मरोस और शागिर्दाओं तखैदा चिकरा दा अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु द ग़ज़वे बदर या द नूर जंगुन ज़िक्र करे दागा द कुफ़र द हाल दा उसरवाए चे दे रुस्तु मुसलमान शो उसरवाए वने बीमा न दुनिया न जाए गोरे ख्याल करे तो पैगम्बर मरगरी वाड़ख मरगरी न दी चाचे दा हरकत करे दुनिया ना काफिर दिल मुसलमान नहीं दिल साहब किराम आए तनकीद दुमरा आसान शे न देख ग्रान चीज़ देख सैयदना मुआविया जिक्र के अमीर मुआविया चरे माओ नरे दो रज़ी अल्लाह अन्हु और चाविली अल्लाह का खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उखे देख खोर वादर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान अब अगर ईमान चिकम दे फ़तेह मक्के न मख के रावड़ दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगला योरो रम जो करे आगे खल्को के चाहे तमुक सवायु मुआखात खुदाए साहबी पसे तले गया कि अगर जहलम के उसड़े तखपल का मकल तो दलालत किया गई मुआविया चिकम दे कातिब दवा है ना हालांकि अलबिदाया और नहाया के लिए कातिब दवा है अपने आसाकिर वही कातिब दवा है टोल मौरखीन वही कातिब दवा है अदे से वही 99.99999 दुमरा पूरे कुरान पूरे शे हो सदर वो सूरह तौबा करा नादिल शे सूरह अनफाल करा नादिल शे द उम्रतुल क़ज़ा के 65 हिजरी की ईमान रवड़ दे लवता तारीख गलत वे फ़तेह मक्के की मुसलमान है 7 हिजरी की उम्रतुल क़ज़ा के दे ईमान रवड़ दे हिजरत एकड़े दे वाक़दा मुहाजिर दे कुरान चे फरमाई चिकमो कसानो अगी खर्च करे दे इन्फाक एकड़े दे हिजरत एकड़े दे क़ब्ल अल फ़त्ह दफ़त नमक की अगर उस्तने चाचे दफ़त नरुस्त ईमान रवड़े अगर दी बराबर नहीं दी और मुहाजिर दे मुनफ़िक़ फ़ी सबीलिल्लाह दे गरीब सहाबी दे कातिब वाहिद दे और दे दागा बारे के लगे देख दा जमुंग पारे चिखीजी दा बेजाए न खीजी रसूल अल्लाह सल्लम द वही द किताबत तपाए जिसो तायुनु की दा उड़ू की सड़ई कराचे के और डॉक्टर नाबेल जलीलुल क़दर साहबी न दे साहबी देखो जलीलुल क़दर न दे दा डॉक्टर दिला जलीलुल क़दर समाना इज़्ज़तमंद साहबी इज़्ज़तमंद नहीं जलीलुल क़दर माने इज़्ज़तमंद साहबी इज़्ज़तमंद नहीं हर आगस्तर ये चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदल रहे पहाड़त द ईमान के नापगोर हराम दे दा जलीलुल क़दर न दे साहबे किरामों के दागल वेशान है दा डॉक्टर रिजवान नंदरा अकल अख कारू न किए सईदना मुआविया दुश्मन दे अदा ढेर शेरी दा साहबे किराम पर एतराज़ात का तहक़ीक़ी ज़ायदा अव गो रहे कि बडेर शेख लगता था मिलोश यो कस न रहे ढेर शेख लग दी स्ताद उसूल पर किताबों के स्ताद फ़िक़्ह पर किताबों के स्ताद अक़ायद पर किताबों के तो सैयदना मुआविया ज़िक्र खलक संग गई अयो कस न रहे दागण खलक दे अमा लिखी दे अखबल किताब यो उनुम में गस्तर उलमाए देवबंद के ढेर दासरी चगीदा हरकतों न गई सईदा आयशा सर अदा हरकतों न कड़ी मुंग दनुम अगस्तो न अरिगु पदे के जगह जमुंग तर सहाबी शान चे गम दे आगा पसंद दीन मुंग तो साहब किरा पजरिया रागल दे के दचा ख्याल मसा दे जदा में दोस्त है फलाने रे जमाए उस्ताद अगम दासी किस्म गलती कर रख समाए मोता की लिखी ली तो सईद आयशा पवार के चिदा आयशे अकल दखज अकल हो नमागन ने माफ़ करे मारा अगर नो मागा से दागे तनकीद में कर दागे अकल दखज अकल नो सईद आयशा खजरा चे सईदना उमर दारेंगे टोल खुलफाए राशिदीन
ټول صحابه کرام چې کوم شی او مشکل راغی ما اشکل علینا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته هیڅ مسله وګرا نه راتله خو چې را بلا نو موږ د عائشې نه تپوس کوو عائشہ عام خزه نه ده کنه مهرباني وکړه قلم للګ ادب او خیخ عائشہ عام خزه نه ده درې شپې الله خپل رسول درایه تصویر خود لري جاستا خزه ده عام خزه نه ده مړی کوور یو کو نری زموږ پیس کار نشته لیکن د عائشې ګستاخی نه برداشت کو تو سیدنا معاویه ګستاخی نه برداشت کو دا ایمانی غیرت والی ستا تحقیق په خپل ځای کې راغله تحقیق د موږ ثابتې روم شو ډېر مخکې ما ذکر کړو زه خیر آباد سکول نه راتلم یو دوه کسان ما سره په لاره یوځای شو زمانې مې واغسې چې هغه داسې یو کتاب لیکلی دی مې وی پیژنې را سړی مې وی چې را سره به تاریخ تبري تبري ما یې پته نه لګي هغه دلته مې راوستل زموږ زوړ کورو زه راغلم تاریخ طبري تاریخ الامم والملوک مې دا سره ترخ کې واغلم ابن خلدون تاریخ مې وړو الکامل مې واغست د ابن عبدالبری ته مې کېښودل مې زه راځم تاسو باندې روټۍ خورم چې زه راغلم دواړه تښتېدلو د دې خیال دی دا کتابونه یو صاحب سره بس دنیا کې بل چا سره کتابونه نشته داسې غریبانان د اتي غوږ کې ودرېږي ډېر پکې دا وایي تاسو د هغه په عبارت نه پوهېږئ هغه دومره سخت عبارتونه لیکي چې بل څوک به نه پوهېږي را دي څوک موږ دې پوهېږي موږ خیانتونه ښیو تا ته چې دا حواله یې ورکړې ده دې نه مخکې یا وروستو حواله د دې خلاف ده دا انصاف نه دی د یو عام مسلمان په باره کې ستا څه خیال دی چې تا ته خبره ملو شي چې دا فلان کې نیک سړی دی متقي دی پرهیزګار دی استاد دی فلان دی فلان دی فلان دی د ده په باره کې څه خلک دا رایې وایي څه دا رایې وایي دواړه تاریخي حوالې ته به څه کوې د یو عام مسلمان په باره کې یو صالح مسلمان دی او تا ته دوه مختلف آرا راشي نو ته به څه کوې د هغې مخالف رایې به راخلي په ده به یې ټون ساوی او کنه دی بل ته به ګورې چې د شان لایق پکې سري نو اوس د یو صحابي د پاره یا د یو نبی د پاره چې کم تاریخ نه ته حواله راخلې نو پاره تاریخ کې د نه رستو یا مخکې په صحیح سند سره یو واقعه موجود ده هغه نه لیکي او په یو ضعیف یا موضوع روایت باندې یو کیسه موجود ده هغه لیکي ته دا د تعبیر غلطی نه ده زما په خیال دا د نیت فساد ٹھیک ہے مولانا غورمان صاحب لیکلی دی ویلیم دی خدا د نیت فساد دی یو شی صحیح موجود دی ولې هغه ناخله دا سه روایت ډیر شریف چې پاغه د سیدنا عثمان یا د سیدنا معاویه دامن پاک ثابتې دي هم دغه کتابونو د خیال شم او ما خپل کتاب کې لیکلم دی چې په ځای د عبارت دا عبارت وایي هغه مخالفت برای مخالفت نه دی هغه دا خبره ده د زړه د درد نه لیکل شوی کتاب دی چې صحابه کرام خیال له ساتل خیال ساتل بګار تش پدې کار نه کیږي چې معیار حق غنم دا خبره نه دا چې لیکلي دي اکثر او بیشتر غلط دي ډېر خلک جنگ هم کوي کنه یو کس جنگ کو نه ماره تعالی له نه وینا نو ما دا سعادت حاصل چې ما داخله لیدل هم ده شپې مې وسره کړی دي او بحث مې وسره م کړل او چې کله په شیم چې رجوع نه کوي نه هغه ما کتاب لیکل زدا سے شعر لیکم کم چې دا خلق والے دي چې شعر لیکه البصائر چې کله ماو لیکنو مولانا صاحب ژوند دی ډاکټر عمر دی الله وبخي هغه کتاب ماور کا هغه لړ داګه ته کتاب وړو پیسې ورکړې هغه کتاب یې ورکړو اوې ورته جدا ولول هغه چې ولوستو خپل شاګردان ته ویل دی جواب باندې لیک زه مخالفت برای مخالفت نه کوم زما مقصد دا چې دا سړی راه راس باندې راشي زړه کې درد لرم دا نه چې بس د سړي باندې کی چوړو چال نه دا زما عادت نه ده دا خلکو عادت دغه چې بس خټې به وته به زما عادت دا نه ده چې کوم ځای تنقید کوم هغه تنقید برای اصلاح وي
دا قرآن نه چل زګې چې د صحابي او داسې غلطي دی وخوله دا ما ویلم دی مخکې سیدنا ماعز او دارنګې هغه بله زنانه غامدیه د هغې نه ګناه شوی وک سزا هغې ته ملو شوه خلکو ماس خبرې قدرې وکړې چې الله به پردا چولې وه ځان به نو ښکاره کړی ښه به رسول الله وسلم د دواړو باره کې فرمایلی دي دې دواړو داسې توبه ایستلې ده چې که حجاز مقدس کې ټول ګناهګاران توبه نه وباسي نو دې دا توبه وله کافي ده د صحابیت مرتبه نه پېژنه دا نو په کار بعضې خبرې خو 100% غلطي دي صحابه کرامو په باره کې داسې قسم کار مه کوئ لقد عفا الله عنهم دارنگی سورۃ التوبہ 43 آیت کے عفا اللہ عن کلمات زنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین عفا اللہ عنکا اللہ ستانه دا خبره میټو کړی دا محو کړی دا تا تپوس نه گئی خو تپوس کو استانا چې لما زنت لهم تا دیلی اجازت ولې ورکو اجازت به نه ورکولې تر دې پورې چې ښکارې شوی تا کسان چې رښتیا ویلي دي تر دې پورې چې پوه شوی پېژندلی وې تا دروغجن په غزوه بدر کې بعضې منافقینو اجازت غوښته و رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې له ناستې اجازت ورکړو نو قرآن په هغې وویل عفا الله عنک مخکې نه ورته معافي وویل پیغمبر شان هم دغه دی چې څه وی نو خولې ته موار واچوه خولې ته کورې واچوه احتیاط سره ادب سره خبرې کوه د صحابه کرامو باره کې ما ویلي تاسو ته هغه یو صحابي دی کم د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلی و څه نوم دی د هغه سیدنا سراقه بن مالک رضی الله تعالی عنہ اس وقت داسې نوم نه اخلي شاعران به څه وایي اس د سراقه اور دفن خښ شو اس د سراقه داسې شو اس د سراقه داسې شو الله باندې حدیث خو وایي کنه سراقه بن مالک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته وویل چې ټیک ده زه واپس زه مشرکان ته نه ویم چې پیغمبر په دې لار روان دی خو که ستا اختیار راغی ته به څه وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل تا ته به امن حاصلي په هغې سفر کې ولیکل والله تا ته به امن حاصلي بیا ورته ویل اب څه حالتي چې ستا په لاسو کې د کسرا کنګني دا نه ګوري پکې خلک دا صحیح حدیث دی بخاری حدیث دی دغه سراقه بن مالک خلکو کافر کړی تر اوسه پورې اچا رضی الله عنه نه دی ویلي ورته شیخان میخان ورته هم نه وي سراقه ذکر بګیته وی د مشر جړه موږ له پدې راځي چې کم ځان ته نیک خلک وي هغې ته هم درک نه لګي سراقه بن مالک رضی الله تعالی عنہ ایمان قبول کړی دی صحابي شوی دی او چې کله د سیدنا عمر دور خلافت کې ایران فتح شو کنگن رالل خبر یاد شو عمر جوړل سراقه بن مالک مو جوړل کنگن اگر چې حرام وخت ہے دا پیشن گوئے پتو اور واچول چې حرام دی وځي 2 منټو لواچا دا نه وی خلک صحابه کرام په باره کې ډېر زیاتی کېږي یو کس نه دونا ټول قوم 99% دغه شان روان دی اچا خیال نه چې چا باره کې دا خبره کوم او دا تکلیف حکم چاہے د رستو مسلمان شي خو نه دی موږ ډېر پوخ دی په دې باب کې دا شپږ معنی شوي په دې سلسله کې او معنا کثرت ډیروالی ته وایي ډیروالی لپاره استعمالیږي عین فی واو سورۃ الاعراف آیت 95 ثم بدلنا مکان السیئات الحسنه بیا موږ بدل کو مکان السیئات د سختۍ په ځای الحسنه نرمي بد حالات مخرب بدل کړل ښه حالات مراوستل حتی عفو سمانه دوست دایتا اشباح و نظائر نہیں ویلی دلتا بناسته دغه شان حتی عفو حتی کثرو تر دې چې دا خلک ډېر شو یعنی مشرکان خلکو موږ له سزا ورکړه بیا هم سزا ترې رستو کړه خر وزم پې راوسته مالداران هم کړل حتی عفو تر دې پورې چې هغې ډېر شو بال بچې ډېر شو مال یې ډېر شو دولت یې ډېر شو
نو بیا به څه ویل به قد مصابان الضراء والسراء یقینا رسېدلې دا زموږ مشران ته تکالیف بدني او مالی، یعنی ځان تیر شو شرک باوجود ولا موږ مهلت ورکو، واپس را نغلل فاخذناهم بغتة نمونږه ونی ولغی ناصابه عذاب کې مونږ ول په داسې حال کې چې نه پوهېدل. اتم معنا دا هغه فضل ته وایي چې بغیر د کلفت او تکلیف نه حاصل شي، تکلیف نه بغیر چې کوم فضل حاصلېږي کمال حاصلېږي هغه ته وایي عفو. سورۃ الاعراف آیت 199 خذ العفو. خذ العفو څه معنا؟ اختیار کا غورواله چې ته بل معاف کې کنا نو تا غورواله اختیار کو. قرآن وای نه په عملم کوي معاف کولو کا ستا چاروانه او کتا دا غوي معافي واړم هوستیک د معاف کا وته مده ما ماتو. خذ العفو دا فضیلت ته چې انسان ته ملاوي دي شي خو هغه چې د په قرآن عمل کوي. خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاهلین. دا ته معنی شوي، دا ته معنی وجوه القرآن کې حیری کړی دي صفحه 311 کې، الوجوه والنظائر کې دامغانی کړی دي صفحه 335 کې، لسان العرب کے جل نحم کے صفحہ 294 نوالے 299 پورے. یو عافیت یو لفظ استعمالی گی عافیت. حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما اکلت العافیت فہو صدقہ. سمانا بھائی حدیث تے ما اکلت العافیت فہو صدقہ. مسند احمد حدیث تے عافیہ اصل کے د خوراک او اسکاک محتاج مخلوق بنی آدمان دی د خوراک اسکاک محتاج دی. ستاره پټی خوا کېدل هغه نه سره شو کول وی خړل دا صدقه ده. یا چرن پرن دا مرغه دا کم غنم منم خوري کنه نو دا ستاره بار صدقه ده. عافیه دغه دوی سپریګا په شنو دا حال شي وسقات سالی شروع شو. دا خو الله پیدا کړی دی خلق چې کړه دا الله مخلوق کم ځای نه رزق خوري تا الله بن کنه الله پتا بن اس کمال خو نه په خوا خلکو دا پیشکې مشکې ټولو تاسو ته یاد دي موږ ته یاد دي تماکو نه به غونډولې هغه سور دوی دارت لوټ کې چې ګنده به سره ترخه کې بیا چولې ما ته یاد دي تر اوسه غونډولې بیا کې ټولول به بلا سے بوله په کبل کې به واجول او دا غي فائدہ دا وا چې مفید کیله مکوله باندې خرابېدل غلړې رو. اوس خلک د لوګي نمبري ولې دا الله مخلوق سره ظلم او ځان سره دم زیاده وګ هغه ګورا پټیم لګو غلب هم لګوا لیکن الله په کې ډېر برکت چولو. دا برکت سبب خدا ختم کړ هغه صدقه ده. ما اکلت العافیت عافیه ستوي د خوراک کاک محتاج ک بنی آدمانی او کچرن پرندی ساروی. ما اکلت العافیت فهو صدقه. عافیه چې کوم شی خوري او دا صدقه د خیرات او دیو دا رواج د عربو دی علاقو کې مخ خو د خلکو د نیت فساد ډیر شو تنګه پیدا شو. کوارت ته تلم زه ډیر مخکې نو مرګري ما ته ویل چې دا څومره باغونه د امرودانو کدی کې ته نه وته اسمره امرود خولې شي اوره دا څوک څه نه وي خدای سره بنوړي. عربو کې امدار رواجو عربو کې واغي پمینس کې انګور کړلیو غیر چا پیر و کجوري نو باقاعده حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او جاهلیت زمانه کې امداو چې سره بوګیو نا و کجوري ته خود کجوري به رو شو کولې به خوري ته مخمان اغلا نو دلا خو کوم په خوا داو مونږ چې واړو غنوله ورړو بلا غنیو مونږ په هیڅ وسنه پټي والا عمره موږ سره وکینه اسماتول دایرا پاسته غنی 300 سره ودل اوس کومه پیژنو غنی کې بلا وخت شنم دي چې
نا 310 به خلکو د غنو په میانس کې کړل دا غلا مسله هغه نه شروع شو او د چا غنې نه شي مادوله خلک پیوال گئی رواج بدل شو نو دې سوزونه باندې زمون خیال لای چې غنې دا کمیږي نه دا باقی پاتې کیږي حدیث دو چیلیات کا کنه ته دیو فائدہ ډېرې ما کلتل عافیت فهو صدقه مسند احمد کې دا حدیث لیکل دی غن زایخ لکه حدیث نمبر 14636 14839 تنه شری کړه اوس تا ته ما یې موږ نو وایي ان سے نتا نه ویل او 15081 څنګه لیکل شي میاس کې بګې سے فری کنه کته 1581 لیکن 1581 وشي 15081 دا موږ وایو طلبه ته بھائی میتھمیټکس تاسو ضروري دی وینا ریاضی ویل پکار دی بار کې دا معانی شي موږ سره د شي دا استعمالات شي موږ سره د عین فی او واو عفوا او دلائل موږ بیان کړل په دې خبره باندې چې بنی اسرائیلو کې په دغه حکم باندې قتل او قتال نه شوه کم خلق چې وی دا هغه اسرائیلی روایت بیانې دور منصور کې لګلې دي دارنګې نور محتاط مفسرین هم لګلې دي لیکن روایت اسرائیلی دے قرآن مجید آیت کریمہ اسرائیلی روایت تننے محتاج اور شواہد منگا بیان کرل چدا اسرائیلی روایت نادرست ہم دے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ دیکھیں یو توجیہ منگ کڑیوا نور د وخت د کمی د وجه منگ پمنڈ دلیو فرقان چکم دے دا د رجحان او د نقصان غند مصدر دے رجحان او نقصان دا ایوان دے مصدر دا تو دے معنی کہ امام واحدی لکلی دی صفحہ 524 کے تاکم جی منگا ویل الفرقان مصدرن فرقتو بین شیئین افرقو فرقا و فرقانا کر رجحان و نقصان بیالی کی 527 کے قائل کسائی الفرقانات للکتاب الفرقان صفت دے کتاب یریدو معنی زگوس غواری دا چی وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْفُرْقَانَ یعنی وہ دل رہے گا او کلا چی ورکڑے منگا موسیٰ علیہ کتاب سو فرقانو اے الفارقو بین الحلال والحرام فارق دے دا حلال و حرام پمجس کی ثم مزیدت الواو نبیاد وہ اضافہ وشوخ لگا پا نعوتو کے دا کی لگا خلقوی فلان حسن و طویل و سخی دا خو عام مانا ہو دویم مانا دیر نفیس مانا دا اگر دا نقل کری دا قطرب حوالے سرخ 527 مانے وقال قطرب اراد بالفرقان القرآن فرقان مراد قرآن دے وفی آیت ازمار آیت کے ازمار دے یو زیب اگے پٹ دے عبارت بداسی ہی دے وئی وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَمُحَمَّدًا الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بِهَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ اڑے لطیف تعویل لے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او کلا چمک موسیٰ علیہ کتاب ورکو وَمُحَمَّدًا الْفُرْقَانَ او سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لمک فرقان ورکو لعلکم تهتدون تدیر پارا چتا سے ہدایتوں میں بہذین الکتابین پدید وہ کتابونو فترکا احد الاسمین نیو اسم پریخود یو اسم پریخود ولی پریخے رہے اگر چاہتا معلوم چا قرآن پچا نازل شوئے
دے بیا رستو لکی پا 528 کے پانچ سو 28 کی لکی لیکن یصح قول قطرب عندی من وجہ آخر وهو انه لما ذکر الفرقان و اسم القرآن دل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کله چې قرآن دا فرمایل چې کله مونږه موسی علیه کتاب ورکو فرقان هم ورکو نو فرقان خو د قرآن خاص نوم دی فرقان د قرآن خاص نوم دی او چې کله فرقان ویل شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر ضمن راغی وهو انه لما ذکر الفرقان وهو اسم للقرآن دل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم فحذف اتکالا على علم المخاطبین مخاطب ته چونکه د علم په دی وجه د حذف کو دا ډېر لطیف توجیه ده بل ځای نشته دی ما سوا د تفسیر بسیط نه لعلکم تهتدون فرقان ته فرقان ولوي بیا اوس نو فیر قاف چې کوم دی فرقان د فیر قاف نه ماخوذ دی دا مبالغی صیغه ده او دا دلالت کوي په تمیز جدای باندې اپون مونږ ویلو دا چې فرقان فرق او فلق دا تقریبا نږدې معنی والے دي دا فرقان چې مونږ کوم وایو د دې استعمالات قرآن کې وګوره اول دا د معجزې په معنا استعمالیږي بنا ان علی توجیه واحد دا کم چې وایو 53 آیت کې وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او کلا چې ورکه موږ موسی علیه کتاب والفرقان او معجزات یو تفسیر دا راغی کنه تاسو لپاره ورکړل لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو هدایت ومومئ دویم د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی کتاب سورۃ البقرہ آیت 185 شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش د رمضان هغه ده چې پای کې نزول د قرآن شروع شوی هدایت ته د خلقو لپاره وبینات من الهدى والفرقان وبینات من الهدى او دلائل دی د ہدایت والفرقان او حق و باطل لا جدا جدا کون کے دے الفرقان پدے معنی باندې سورۃ الفرقان کی علم پہ آیت کے راضی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ډیر برکت والے هغه ذات چې نازل کړی دی الفرقان یو سړی چې قرآن نه پیژني هغه حق و باطل نه پیژني چې قرآن نه پیژني توحید او شرک نه پیژني توحید او شرک پیژنګلو د پاره د قرآن فهم ضروری دی دا فرقان دی د عقاید په مسله کې شپ نه کیدا دا دو ټوک خبره وږي چې دا توحید او دا شرک مونږ تم ضرورت د خبرو دی د عمل په مسائلو کې په جزوی مسائلو کې نرمی کېدی شي لیکن د عقیدې په مسله کې نرمی نشي کېدی په دې وجہ خسخته سره د هر شرکی عمل او د شرکی عقیدې نه ځان ساتل پکار دي ابن جریر لیکلی دی چې ان القرآن سمی فرقان لفضله بحجتی وادلتی وحدودی وفرائضی وسائر معنی حکمه بین المحق والمبطل ټول راځه مګړي بګ چې چونکه د دلیل واضح خیخ دارنګ خپل حدود فرائض بالکل واضح خیخ خپل فیصله بالکل واضح اوري په دې وجه باندې دیتا قرآن مجید ته وی الفرقان درې مسمانی صحیفه څومره چې دین هغه ته فرقان وی د سورۃ آل عمران سلورم آیت کریمه تورات انجیل او الله علی ګلو نو بیا سوی وانزل الفرقان الته کې یو توجیه خدا چې قرآن نازل کړی لیکن یو توجیه اداره چې الله آسمانی صحیفه هم نازل کړی انبیاء علیهم السلام سره وغټ کتابونه
نو غټ کتابونه څلور دي، تورات، زبور، انجیل او قرآن مجید. او صحیفې خو ډېر شی دي، احادیثو کې ذکر شته، مفسرین لګي، لیکن د هغې احادیثو، د هغې صحیفو، د هغې مضامین سو نو قرآن صرف صحف ابراهیم او موسی باندې څه ویلي دي، او نورو صحایفو باره کې څه نه دي ویلي. د آدم علیه السلام باندې هم صحایف نازل شو. صحیفه موږ چې ورته کاپي وایو، وړه رساله قدرې. شپږم تمیز والا قوت، څلورم تمیز والا طاقت. دلیل او برهان چې څه ته وایي. سورۃ الانفال آیت 29. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، ان تتقوا الله، کچره تاسو د الله نه ویریږئ، یجعل لکم فرقانا، تاسو لبا فرقان در کی. مناظره کوي تقوا پکار ده. تقوا چې نه تاسو لبا فرقان نه. اوس خلکو کې تقوا نشته نو فرقان هم نه، ایسه دوکا ورګي یو بل یو ته دروغجن عبارت وي، بل ته دروغجن عبارت وي. زور هم خیدا ان تتقوا الله، که تاسو د الله نه ویریږئ، یجعل لکم فرقانا، تاسو لبا فرقان در کی، زور بدر کی الله. دلیل او برهان بستا مضبوط شي، خدا لاغي مضبوطیږي چې سړی متقی. ويكفر عنكم سيئاتكم، لری بگی تاسو نه تاسو گناهونه، ويغفر لكم، تاسو به بخي. دا ټول تقوا فدی. پنځم د جنگ بدر ورځ د پارم قرآن فرقان لفظ استعمالی. دا د حق او باطل په میز کې باقاعده لومبنه جنگ دی. دینه هم کې غزا شوی ده کنه، حمراء ول اسد چورته خو واقعا غزا نه واغه یو جلاب دی. سورۃ الانفال 41 آیت کې ان کنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. کتا سو ایمان راوړي په الله باندې او پای سوچ نازل کړی دی موږ په خپل بنده باندې یوم الفرقان، د حق او د باطل د فرق د روزي کې، د حق او د باطل جداواله پر راغی. جداواله څنګه راغی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته لاړ، د مشرکین دلته کې چنده وکړه، اجتماعي چنده، ټول زنانه او نارینه او ماشومان او غلامانو ټول چنده جمع کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میشن د ختمولو لپاره. چنده باندې وسه کوي دی ولر شي تجارت وو کی. تو تجارت چې کلو کی ناغاسل چنده واپس یو تجارت بم غټوږي نو پای با اسلحه والی خدا اسلحه برازي دا با مسلمانانو سره په دې جنگ کو. دې ټول منتظم چې کوم سیدنا ابو سفیان رضی الله عنه هغه وخت حالت د کفر راو او سوچ وکړه نو پهل دی وخت کې د فساد چا کړل، صحابه کړل کنه کفار کړل. ته دې نه دایو سوچ پیدا شو چې اسلام کې اقدامی جهادي او کنا دفاعي جهادي دا بحثونه سره شروع کی. یعنی اسلام کې اقدامی جهاد دے او کنا دفاعی جهاد دے، مسلمانان صرف خپل دفاع کوي او کنا دیده زوینه مشتره چې دی اقدامی جهاد کړي. دا باس دې نه شروع شوه چې روانه خودي شروع کړي. دا تفصیلی باس شیبلی نومانی کړي. سیرت النبی کې وګوره وتا دا پته لګیږي چې دا دفاعي او کدا نا اقدامی پته به لګي درته. دا بابا تنظیمونو ما ډېره بدلېږي دی نه شبلی د کافر وای ملي ونی دی الهغه اجتهادي اختلاف راغی نه بل څه شي نشته ټاپه لګي کافر دی. جهاد منکر دی، جهاد منکر نه صرف د حالات ته کتلې او دا استدلال کړل. نو کتا سره د استدلال جواب کسی نه وای همیش د پاره کنزل هغه سړی کی چې کمزوري ضرور سړی کنزل نه کې گزار ورکی سړی دا فتوی متوی لګول دا چاکاری چې سره صحیح نه دلیل نه و سره حاصل لګي.
نو دی دا مطلب نه چې ګنې اقدامي جهاد جایز نه دی، نو دی باندې بیا هغوی کار کړی چې دا ټول جهادونه اقدامي وو او که نه دا دفاعي وو. د ګومن صاحب تحقیق دا دی چې نه اسلام کې څه اقدامي هم شته دی او څه دفاعي هم شته. ما دې نه لا پوره بحث نه دی کړی، ما چې کوم څیز نه بحث نه کړي دا نه بیانوم، خو ستا مخې ته مې خبره کېښوده چې دې باب کې دا دوه آرا دي، دا اوس کتل غواړي. نو دې کې کم خلک چې ډېر پوس پوسي انداز کې جهاد ثابت دی هغې مو ګوره چې هغې څه وایي، او خاص خلق دی که نه هغه بی اے پاس چې ورته وایي خلک دانشور صاحب د هغې رایې مو ګوره، یعنې د حمید الدین فراهي ټوله وګوره چې د هغې څه رایې ده، د هغې خو پوس پوسي غونده جهاد ښایي کمزورې غونده، او دا چې کوم ډېر تیز دي دعوه والا هغه مو ګوره چې د هغې د جهاد څه رایې ده. نو دا یو خام تیز دی او بل خام تیز دی، او تا دا پته ولګي دا یو کم ثابتوي نو هغې نه خو تقریبا نه کول ثابتېږي، او دا کم چې ثابتوي درته نو هغې نه بیا بل ثابتېږي، نه به ظلم هم ثابتېږي. نو دې کې دا منځ یو لار اختیار کوي. او بهر کیف دلایل وګوره، یو بل کتاب دی ډېر خطرناک کتاب دی، ته ضیاء النبی وایي، پیر محمد کرم شاہ کتاب دی، بریلوی عالم دی. دا ضیاء النبی ای کې ودی خپل عقاید ور داخل کړی دي، څومره عقاید د دې چې دي نو هغه ټول په دې کتاب کې ور داخل کړی دا ظلم کړی دی. سیرت کې دا داخلول نه وګار، یعنی د سیرت د کتاب نه د مناظرې کتاب جوړول نه وګار، سیرت سیرت ہی بس. نو تاسو که نور منځ کې نه ګورئ مه ګورئ، خو د هغې دوه جلدونه ضرور وګورئ، د هغې لومبنی جلد او بالکل آخري جلد، دا دواړه کتل پکار دي، جلد اول او جلد اخیر. دې کې به تاسو ډېره زیاته فایده ملو شي. بهترین کتاب دی، بې شمېره سوالات جهاد باندې چې څومره اعتراضات راځي د هغې جوابونه شته پکې، او دا فیصله هم ملو شي چې آیا دا جهادونه اقدامي وو او که دفاعي وو. د هغه بریلویت ته مه ګوره، ما ته ستا نه ښه معلوم ده، دې څیزونو ته مه ګورې. مونږ چې کومه خبره کوو مونږ ته دا ټول کتاب ونه وایي، یو پورشن هم درته ووایي چې دغه پورشن پکې وګوره، دې کې به ډېره زیاته فایده تا ته ملو شي. دومره دا چې په دغې دواړو جلدونو کې هغه یو مسله اسلام و ابوین نبی صلی الله علیه وسلم د هغې مسله هم څېړلې ده، دا یې ښه نه دي کړي. خو بهر کیف دا کم موضوع سره چې موږ لګیا یو دی کې دا دواړه جلدونه وګورئ. نو دغې ته یوم الفرقان ولې وایي؟ په دې وجه ورته وایي چې پای کې دودھ کا دودھ پانی کا پانی شو، او دې وجه نه دی خو دې طرف ته خوراک هم پوره اسکاک هم پوره اسلحه هم موجود وه، او هغه مسلمانانو سره ټول ټاله ته تورې زما په خیال شپږ اوښان دي اوس، او بس معمولی غوندې سب کسان هم چې ټول راجمع کې نو 318 جوړېږي. 313 راغو چې هغه ظاهري جنګېدل، او دا 5 شپږ و داسې و چې دا پټ پټ کېنولي دې لپاره چې دوی به څه نور جهادي امور په پټه باندې کوي. او دا وجه مجاهدین ورته ځکه وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله غنیمت تقسیمو نو هغې له بګې برخه ورکړې ده. دا دلیل دی چې دا مجاهدین دي، 313 نه دي، دا ډېر دي، لږ 20 پورې نه دي، 20 نه کم دي، خو بهر کیف 313 هم نه دي. دې اصلاح کوي چې دغه نور پکې مه شمېرئ، دا 313 باقاعده جنګېدلي وو، لیکن دغه نور هم حکمن مجاهدین دي. نو پای کې اویا کسان قیدیان کړي دي که نه مسلمانانو، اویا کسان چې کوم دی هغه قتل کړي دي، 70 کسان مړه دي او 70 مقتولین دي د بدر. دا یوم الفرقان په دې شو، په دې کې غټ غټ قریش، غټو ته صنادید وایي، صنادید قریش لکه ابو جهل دي غوندې خلک په یې کې مړه شو. نو دا یوم الفرقان په دې باندې و. او بیا صحابه کرامو هغې د خپل اړه هغه بړاس وباسه په هغې باندې، څومره چې د هغې نه کېدی شو نو دومره یې د هغې قتل و غارت کړی دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو کند دو وشتل بیا سره خطاب وکړو چې موږ سره الله کوم وعده کړی و د فرقان د کامیابی کوم وعده کړی و موږ ته ملو شو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نو تاسو را چې تاسو رب کوم لوس کړو د جهنم هغه رښتینی ومنت نو سیدنا عمر فرمایل چې یا رسول الله آیا تاسو خبرې کوي هغه اجساد سره چې په یک روح نشته راوړي هغه یو فرمایل دې تاسو نه خاوري دا حدیث ته د خلکو دا جوړی چې مړی اوري دا سره پاره چلول شي حدیث هغه لمنه خبره باندې ځان پوهیږي دو درې ورځې مخکې ما خبره کړې وه چې کم نس د کم سیز د پاره چلولی شوي هغه ورته ثابت دی دا کشید موږ نه منو حدیث ډېره پاره نه چلولی شوی چې مړی اوري که نه اوري حدیث ډېره پاره چلولی شوی دی چې الله فرقان وښو خپل پیغمبر سره خپل لوز پوره کو او کفارو له شکست ورکو نو د حدیث د آخري ټوکړې واغه مطلب نه کم چې تاخلي بلکې تبکیت و مطلبي رسوایی و مطلبي شرمنده کول و داغي مطلبي دې تعلق نشته یو دوست داغي شرمندګي سره کار ده دا زنویم دا ابن حمام لیکلی فتح القدیر خپل فقه هم نه ګوري خپل فقه هم نه ګوري ابن حمام دا لیکلی دی چې دا احناف او رائے دارا چې مړی نه اوري نبیاوی پاغي مشکل دا حدیث را دي دا حدیث پیش کړی دی نبیاوی دا حدیث مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زجرا وتوبیخا وتبکیتا لهم د زجر توبیخ او تبکیت او کم چې موجوده مشرکینو دا غي د زورن لپاره راسویل دغه د مړی اورېدو سره تعلق نشته دا بیزای استدلالات کی یوم الفرقان چې کوم دی یعنی د جنگ بدر ورځ هغه ته وایي یوم الفرقان شپږم دا تورات په معنی راځي سورۃ الانبیاء آیت 93 ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان وضیاء وذکر للمتقین او یقینا ورکړو مونږه موسی او هارون ته فرقان دلته فرقان څه معنی ده تورات هم ورکړو کنه اگر رڼا وا او ذکر او د پاره متقینو دا معنی المفردات کی لګل دي صفحه 393 او 394 دا الله د کتاب مقصد صحیح دا الله د کتاب مقصد هدایت غستلی دا الله د کتاب مقصد هدایت غستلی د دې صورت ابتدا کې تاسو ویلو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا د دې باندې مقصد دی ختمونه مضمونه مقصد نه دی اصل مقصد هدایت یافتگی ده ټول آسمانی کتابونو دغه کلا چې ورکړه موږ موسی علیه کتاب والفرقان او معجزات لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو هدایت ومه